الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له وقال النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام कुदरत का तमाशा है मदीना जन्नत का नमूना है मदीना नहीं दो जहां में मिसाले मोहम्मद जमाले खुदा है कमाले मोहम्मद हमारा मोहम्मद सबसे बेहतर नहीं कोई पैगंबर उनकी बराबर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أي هادي عالم تو ہے اللہ
यहाँ का प्यारा, मिल्लत का निगहबान तू उम्मत का सहारा। लौ सल्ली व सल्लिम कसगल दस्त हमारा, मिल्लत का निगहबान तू उम्मत का सहारा। रुखसार सबर का कजरा पर्दा उठा दो, लिल्लाह मुझे हुस्न खुदा दाद दिखा दो। ऐ बहर करम सदका हुसैन बिन अली का, प्यासा हो मुझे शरबत दीदार पिला दो। मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम, मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सैयद आलम। दीदार दिखाते नहीं आवाज सुना दो। दुनिया की भी और दीन की भी अपनी करम से, दुनिया की भी और दीन की भी अपनी करम से, बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। तेरे सदका में आका, तेरे सदका में आका, सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाहु अल्लाह। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई। उज़्कुरुल्लाह शाह मादस तुरदाद, उज़्कुरुल्लाह शाह मादस तुरदाद। अंदर आतिश दीद मारा नूरदाद। अल्लाहु अल्लाह, 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 अल्लाहु अल्लाह। याद में तेरे सब कुछ भुला दे,
याद में तेरे सब कुछ बुला दे, कोई न मुझे अब याद रहे, सब खुशियों में आग लगा दे, खाना ये दिल आबाद रहे, खुशियों गम से दो आलम कह मुझे आजाद कर, अपनी दर्दो गम से या रब दिल को मेरे शाद कर। अल्लाह 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 अल्लाह। जगह जी लगाने के दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने के दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, कब्र आखिर ठिकाना, कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना, यही चमन भी सहारा होगा, यही खबर बुलबुल को दो, ताकि अपनी जिंदगी को सोच कर कुर्बा करे। ऐशो इशरत के लिए दुनिया नहीं है, ऐशो इशरत के लिए दुनिया नहीं है, याद रख तू बंदा है मेहमान नहीं है। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান পরওয়ারদিগারে আলম মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানার উদ্যোগে আয়োজিত 2 দিন ব্যাপী, গতকালকে ছিল পুরুষ মাহফিল, আজকে হইল মহিলা মাহফিল। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। আমরা দিল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, আলহামদুলিল্লাহ। আমার প্রিয় মা ও বোনেরা, আমরা যখন আলোচনা করি তখন আমাদের সামনে পুরুষরা থাকে, হ্যাঁ না এভাবে বলতে থাকে, আমাদেরকে সাড়া দেয়, তখন আমরা তাদের উপস্থিতি, তাদের মনোযোগ দিকে তাকিয়ে আমরা বয়ান করি। কিন্তু মা বোনদের যেহেতু পর্দার আলে, এই কারণে মা বোনদের আলোচনাটা খুব সেন্সিটিভ আলোচনা। এই আলোচনা ধারাবাহিক চালিয়ে যাওয়া এটা অনেক কষ্টকর। হ্যাঁ, সম্ভব যদি মা বোনরা আপনারা মোটামুটি আপনাদের সন্তানগুলোকে আপনারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং আপনাদের জবানের হেফাজত যদি আপনারা করতে পারেন এবং আপনারা যদি আল্লাহ পাকের দিকে মোতাওয়াজ্জু আল্লাহমুখী হন, যে আমার জীবনের অনেক সময় আমি ব্যয় করেছি, অনেক সময় আমার চলে গেছে, বরফের মতো আমার জিন্দেগির হায়াত শেষ হয়ে গেছে, এখনকার যে হায়াত এটা কয়দিন আমি এই দুনিয়াতে আছি আমি জানি না। আজকের এই ওয়াজ ও নসিহত থেকে, আজকের এই রহমতের সামিয়ানা থেকে কিছু কথা আমলের নিয়তে দিলের কানে শুনে আমল করব, বাকি যে হায়াত আছে এই হায়াতটাকে কাজে লাগাবো। এই নিয়তে যদি আপনারা বসেন আমার মা বোনেরা, তাহলে আমার এত কষ্ট করে এত আওয়াজ করে যে আলোচনা করতেছি, তাহলে আমারও সার্থক হবে, আপনাদের জন্য সার্থক হবে। এখানে মা বোনেরা শুধু মজার জন্য, গান শো করার জন্য ওয়াজ নসিহত শোনার কোনো প্রয়োজন নাই। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আলহামদুলিল্লাহ, আমার হযরত, আমার উস্তাজ, আমার শায়েখ মাওলানা মুহাদ্দিস আবুল বাশার সাইফি সাহেব আমাকে এখানে আসার সময় আমার মাথা উনি
মুছে দিছেন এবং আমাকে 2 ঘন্টার টাইম দিছেন। আমার মা বোনেরা, আমার উস্তাজ, আমার শায়েখ, আমার মুরব্বী, ওনার রুহানি বরকতে, ওনার তাওয়াজ্জু, ওনার দোয়া নিয়ে আমি এখানে বসছি। তো আপনারা যদি একটু আওয়াজকে নিয়ন্ত্রণ করেন, ইনশাআল্লাহ আলোচনা আমি করতে পারবো। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমার মা বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, ওয়ালাকাদ কাররামনা বনি আদমা। আমার আল্লাহ বলেন, আমি বনি আদমকে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বনি আদমকে শ্রেষ্ঠ করে বানিয়েছেন। এটা কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ পাক বলছেন। তাফসীরে কুরতুবী থেকে নিয়া অসংখ্য অগণিত তাফসীর আছে। বিভিন্ন তাফসীরে লেখে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই জমিনের মধ্যে 40,000 মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। আমরা ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি যে মাখলুকাত 18,000 মাখলুকাত। 18,000 মাখলুকাত এটা মানুষের একটা প্রচলিত, মানুষে বলা বলি, মানুষে বলে আসছে, এরকম রিওয়ায়াত আছে। কিন্তু এটাই চূড়ান্ত না যে 40,000 মতো আল্লাহ পাকের মাখলুকাত আছে। তারপর অন্য রিওয়ায়াতে আছে 80,000, অন্য রিওয়ায়াতে আছে এটা গণনা করে শেষ করা যাবে না। এটার কোনো সময় সীমা নাই, সংখ্যা নাই, এটার কোনো কোয়ান্টিটি নাই। আল্লাহ পাকের মাখলুকাত কত হাজার, কত লাখ, কত কোটি, আল্লাহ পাক ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানেন না। আমার মা বোনেরা, এত হাজার মাখলুকাতের ভিতরে আল্লাহ পাক আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ কেন বানাইলেন? আমরা কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম? কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম? একটু চিন্তা করেন গো মা। আমার আলোচনার শুরুতে আমি কোরআনে কারীমে থেকে একটা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ইন্না আরাজনাল আমানাতা আলাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াল জিবাল ফাআবাইনা আন ইয়াহমিলনাহা ওয়া আশফাকনা মিনহা ওয়া হামালাহাল ইনসান ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা। আমার আল্লাহ বলেন, আমি দ্বীনের আমানতকে আসমানের কাছে পেশ করলাম। আসমান এই আমানত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। তারপর আমি জমিনের কাছে দ্বীনের আমানতকে পেশ করলাম। এই জমিন আমার আমানত গ্রহণ করো। জমিনে বলল, আল্লাহ মাল আমানা, আমানতের অর্থ কি? আল্লাহ তাআলা তখন উত্তর দিলেন, হে জমিন, হে আসমান, আমানতের অর্থ হইল আমি তোমাদেরকে এমন একটা জিন্দেগি দান করব, যে জিন্দেগির মধ্যে তোমরা ইচ্ছে করলে ভালো করতে পারো, আবার ইচ্ছে করলে খারাপ করতে পারো। তোমাদেরকে সেই ইখতিয়ারান, তোমাদেরকে সেই ইচ্ছা শক্তি আমি আল্লাহ দিয়েছি। হে আসমান, হে জমিন, হে পাহাড়, তোমরা যদি ভালো করো, আমার আনুগত্য করো, তোমাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যদি তোমরা আমার আমানতের খেয়ানত করো, তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তখন আসমান, জমিন, পাহাড়, পর্বত আল্লাহ থরথর করে কাঁপতেছে, ভয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। তখন তারা বলল, আল্লাহ এখানে যে অস্বীকৃতি জানালো, আল্লাহ পাকের নাফরমানি করে নাই, আল্লাহ পাকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তারা ভয়ে আতঙ্কে, আয় আল্লাহ দ্বীনের আমানত
এত বিশাল, এত বড়। আয় আল্লাহ, যদি বলতেন এই আমানত গ্রহণ করলে তোমরা জান্নাতি, নিশ্চিত জান্নাতি, তাহলে গ্রহণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ, এখানে জান্নাতে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, আবার জাহান্নামে যাওয়ারও আশঙ্কা আছে। আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ, আমরা পারবো না, আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ফাআবাইনা আইয়াহমিলনাহা, আল্লাহ গো, আমরা পারবো না। এখানে ফাআবাইনা মানে আসমান জমিন পাহাড় পর্বত সারেন্ডার হয়ে গেল, আত্মসমর্পণ করলো। আল্লাহ, আমরা পারবো না, আমরা দুর্বল। আমার মা বোনেরা, এত বিশাল আসমান, এত বিশাল জমিন, এত বিশাল পাহাড়, আমার মা বোনেরা, এই যে জমিন, এই যে পৃথিবী, এটা একটা গ্রহ, এটার সে আসমান কোটি কোটি গুণ বড়। ওই তারকারাজি আরো কত কোটি গুণ বড়। এত বিশাল আসমান, এত বিশাল, এত বিশাল। আমার মা বোনেরা, আমাদের দেশে দেখবেন চট্টগ্রামে পাহাড় আছে, বিভিন্ন জায়গায় পাহাড় আছে। এক একটা পাহাড় কত বড়। আপনি যদি বিদেশ যান, সৌদি আরব দেখলাম তায়েফ যাওয়ার সময়, আল্লাহু আকবার, কত শত কিলো শুধু পাহাড় আর পাহাড়, এত বিশাল বিশাল পাহাড়। এই পাহাড় দ্বীনের আমানত গ্রহণ করতে আল্লাহ আত্মসমর্পণ করলো, ভয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল। আল্লাহ আল্লাহ। কিন্তু আমাদের পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই দ্বীনের আমানতকে আল্লাহ সাদরে গ্রহণ করলেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে এই কথা জিজ্ঞেস করতেও দ্বিধা করেন নাই যে আল্লাহ, এই আমানত গ্রহণ করলে কি হবে, এই আমানত কি, এটাও জিজ্ঞেস করেন নাই। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম যখন আল্লাহ পাক বললেন, হে আদম, তুমি কি দ্বীনের আমানত গ্রহণ করবে, তখন আমরা সারা পৃথিবীর নারী পুরুষ সব মানুষ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের ফিটের মধ্যে ছিলাম। আমরা সব মানুষ চিন্তা ফিকির ছাড়া দ্বীনের আমানতকে গ্রহণ করে নিলাম। হাফেজ শিরাজি রহমতুল্লাহ বলেন, আসমা রে আমানত নতওয়ানত কাশির, আসমা রে আমানত নতওয়ানত কাশির, पर আফালে বেনামে মান দেওয়ানা ইজু। বলে এক মুষ্টি হাড্ডিধারী মানুষ, দুর্বল কমজোর মানুষ, আদম জাতি নিজের পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল না, চিন্তা করিল না, ফিকির করিল না। আহারে, চিন্তা ফিকির ছাড়া এক মুষ্টিধারী এই মানুষগুলা আমানতরে গ্রহণ করে নিল। আল্লাহ পাক বলেন, ইন্নাহু কানা যালুমান জাহুলা। এরা কি অজ্ঞ, কি মূর্খ, কি জালেম। আমার ভাইরা, আমার মায়েরা, এখানে আল্লাহ পাক আমাদেরকে আল্লাহ গুসা করে রাগান্বিত হয়ে জালেম বলেন নাই, অজ্ঞ বলেন নাই। আল্লাহ খুশিতে বললেন জালেম, অজ্ঞ, মূর্খ। কারণ কি, আপনি বাজার থেকে অনেক বড় একটা বোঝা মাথায় নিয়ে আপনি দরজায় আসলেন, দরজায় এসে বললেন, আমার মাথার বোঝাটা নামাও, কে আছো? আপনার ছোট নাতি আর নাতনি। সে বলল, দাদা বোঝাটা আমারে দেন। আপনি বললেন, এই নাদান, এই মূর্খ, এই বেকুব। আসলে এটা তো আপনার রাগে বলেন নাই, এটা তো খুশির খেলে বলছেন। তো আপনি যে এখানে বলছেন, এই নাদান, এই মূর্খ, এটা কি আপনি রাগে বলছেন নি? এটা আপনি খুশিতে বলছেন। আরে এই বোঝা, এই বাজার সদাই, এই সাইলের বস্তা তুই মাথায় বহন করবি তো দূর কথা, এটা তোর মাথায় দিলে তুই সেপ্ট হয়ে যাবি। কিন্তু তোর ভিতরে হিম্মত আছে রে। আমার তো আরো বড় নাতি আছে, আমার ছেলে আছে, আমার আরো পুত্রবধূ আছে, কিন্তু ও বউ, তুই কি আগে আইলি? তুই তো ফাইতি ন, তুই তো দুর্বল। এরকম আছে না? আল্লাহু আকবার। তো এই আয়াতের মধ্যে ইবনে কাসির লেখে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবী কয়েক ধাপে সৃষ্টি করছে। প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর জামাদাত, জড় পদার্থ সৃষ্টি করছে। সুবহানাল্লাহ। জড় পদার্থ সৃষ্টি করে পৃথিবীকে আল্লাহ সহনশীল করছেন। তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাবাতাত, উদ্ভিদ
গাছ বৃক্ষ তরুলতা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ আগে মানুষ সৃষ্টি করেন নাই, কারণ এই পৃথিবীতে আল্লাহ পাক যদি মানুষ পাঠাইতেন আমার মা বোনেরা, তাহলে মানুষ কি খাইতো, কোথায় জ্বালানি কাঠ পাইতো? এখন না গ্যাস বাইরেছে, হাজার হাজার বছর আগে, কোটি বছর আগে তখন গ্যাসের সিস্টেম ছিল না। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাবাতাত জড় পদার্থ আল্লাহ পাক, নাবাতাত উদ্ভিদ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। প্রথম হইল কি জামাদাত জড় পদার্থ, দ্বিতীয় হইল নাবাতাত উদ্ভিদ, তারপর 3 নম্বর হইল হাইওয়ানাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আল্লাহ আমাদেরকে কত দয়া মায়া করে সৃষ্টি করেছেন আমার মা বোনেরা। এই দয়া মায়া করে সৃষ্টি করে আল্লাহ দ্বীনের আমানত আমাদের কাছে দিলেন আমার মা বোনেরা। তো 1 নম্বর হইল আমানতের হইল আইহিয়াত তাআ, আনুগত্য করা। আমানতের আরেক অর্থ হইল আনুগত্য করা। 3 নম্বর আইল আহকামুশ শারঈয়্যা, আমানতের আরেকটা অর্থ হইল শরীয়তের বিধিবিধান, কুরআন হাদিস ইজমা কিয়াস, পুরা শরীয়তে যত বিধিবিধান আছে সবগুলো হইল আমানতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানোর পরে আমার মা বোনেরা আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমানত দানে, আমানতের যে বড় নেয়ামত এটা আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন। আমানত দানে আমাদেরকে ভূষিত করেছেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন। বলে যে সমস্ত নারী পুরুষ আল্লাহ পাকের আমানতের যথাযথ মূল্যায়ন করবে, আল্লাহ পাকের হুকুমগুলা মেনে চলবে, গুনাহগুলা ছেড়ে দিবে, হালাল হারাম মেনে চলবে, আল্লাহু আকবার, তাদের ঠিকানা হবে জান্নাত। আর যারা আমানতের সঠিক প্রয়োগ করবে না, আমানতের খেয়ানত করবে, তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আমার মা বোনেরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কত দয়া মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। আমার আল্লাহ বলেন এই যে ইনসান, হে মানুষ, তোমাদের জিন্দেগির মধ্যে এমন একটা মুহূর্ত ছিল যখন তোমাদের কোনো উল্লেখযোগ্য কোনো অবস্থা ছিল না, তোমাদের উল্লেখযোগ্য কোনো গঠন প্রণালী ছিল না, তোমাদের দৈহিক বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর আকৃতি ছিল না, তোমাদের অস্তিত্ব বলতে কোনো কিছুই ছিল না। হাল আতা আলাল ইনসানি হিনুম মিনাদ দাহরি লাম ইয়াকুন শাইআম মাযকুরা। আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক ফোঁটা নাফাক পানি থেকে। ইন্না খলাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজিন নাবতালি। আল্লাহ বলেন আমি মিশ্রিত এক ফোঁটা নাফাক পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি আমার মা বোনেরা। মিন বাইনিস সুলবি ওয়াত তারাইব, মিন বাইনিস সুলবি ওয়াত তারাইব। আমার আল্লাহ বলেন ইন্না খলাকনাল ইনসানা মিন নুতফাতিন আমশাজিন নাবতালি। আমি আল্লাহ এই ইনসানকে এক ফোঁটা মিশ্রিত নাফাক পানি থেকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ নাবতালি, আমার আল্লাহ বলেন পরীক্ষা করার জন্য। আমি আল্লাহ আমার এই জগতের মধ্যে মাখলুকাতের শেষ নাই, কত কোটি মাখলুকাত, কত কোটি ফেরেশতা, জিন জাতি, পশু পাখি। আমি আল্লাহ এত কিছুর পরেও মানুষকে সৃষ্টি করেছি পরীক্ষা করার জন্য। এক ফোঁটা কাদা, এক ফোঁটা নাফাক পানি, মিশ্রিত পানি পুরুষের পেট থেকে, মহিলার বুক থেকে আল্লাহ আল্লাহ এটা আমার দয়া,
এটা আমার মেহেরবানি। আদমিয়ত দাদাই বা জম মুসলমা কর দাই, आदमियत दादाई बा जम मुसलमा कर दाई। ऐ खुदा कुर्बा शवाम इहसा बर इहसा कर दाई, आदमियत दादाई बा जम मुसलमा कर दाई। ऐ खुदा कुर्बा शवाम इहसा बर इहसा कर दई। अज मलाइक बहरदारी वज बहायम नीज हम बुक जरा जहज बहायम कज मलाइक बुक जरी। तिफल जाज शीर शैता बाजिकुन बाद जानश बिल मलक अम बाजिकुन। আমার মা বোনেরা, আল্লাহ দয়ার পরে দয়া, মায়ার পরে মায়া। আল্লাহ আমাদেরকে বিনা দরখাস্তে পুরুষের পিঠ নারীর বুক আল্লাহ দুইটা থেকে স্বামী স্ত্রী বিছানায় যাওয়ার পরে আল্লাহ পাক এক ফোঁটা নাপাক পানি থেকে আল্লাহ যেই নাপাক পানি আমাদের শরীরে লাগলে শরীর নাপাক হয়ে যায়। আল্লাহ জামা কাপড় লাগলে আল্লাহ এটা দোয়াটা ফরজ, শরীর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করা ফরজ। এই নাপাক এক ফোঁটা পানি থেকে আমাকে আপনাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন দয়ার পরে দয়া, মায়ার পরে মায়া সৃষ্টি করেছেন। আমার আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ ইনাসা ওয়া ইয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ যুকুরা। আমার আল্লাহ বলেন, আল্লাহ আল্লাহ কত নারী কত পুরুষ বিয়ে শাদী করে ছেলে সন্তানের জন্য কত চেষ্টা মেহনত করে। আমার আল্লাহ বলেন, তাদের মেহনতের পরে আমি আল্লাহ কাউকে ছেড়ে দিই, কাউকে মেয়ে দিই, কাউকে আবার ছেলে মেয়ে উভয় দিই। আল্লাহ ওয়াহাবু লিমান ইয়াশাউ আকিমা, আবার কাউকে আমি আল্লাহ বন্দা করে দিই। আমার মা বোনেরা, আমার মা যদি বন্দা হইতো আমরা এই পৃথিবীর চেহারা দেখতাম না। ও আমার মায়েরা, ও আমার পর্দার বোনেরা, আপনার করে যে ফুটফুটে সন্তান আল্লাহ পাক যদি আপনাকে বন্দা করে দিত, আপনার বাচ্চাদানি রেহেম যেটার ভিতরে বাচ্চা তৈরি হয়, ওই বাচ্চা দাঁড়িয়ে যদি আল্লাহ বন্দা করে দিতেন, আল্লাহ 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 পাক যদি হুকুম না দিতেন গো মা, আপনার সন্তান হইতো না গো। সন্তান একমাত্র দেয় আল্লাহ। অনেক মা বোনেরা আছে বিয়ে শাদীর পরে গো সন্তান নিব না, 1 বছর 2 বছর সন্তান নিব না, নাউযুবিল্লাহ, সন্তান নিব না, এটা শিরিক। এই সমস্ত মায়েরা, এই সমস্ত বোনেরা যারা বলে সন্তান নিব না, পরবর্তীতে আবার তারা চেষ্টা করে সন্তান হয় না। ও মা, তুই বলছো না সন্তান নিবে না, এখন সন্তান নাও দেখি। না, সন্তান তো এটা কোরআনে কারিমে আছে। আল্লাহ পাক বলেন, কাউকে আমি ছেলে দিই, কাউকে মেয়ে, কাউরে আবার ছেলে মেয়ে উভয় দিই, কাউরে আবার ছেলেও দিই না মেয়েও দিই না, বন্দা করে দিই। ছেলে মেয়ে দেওয়া এটা একমাত্র আল্লাহর হুকুম। এতটুকু বলতে পারো যে ছেলে মেয়ে হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি বা ছেলে মেয়ে হওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছি না, এতটুকু বলতে পারো। নিয়ত করতেছি না, কিন্তু আমি ছেলে সন্তান নিব না, এটা শিরিক। ছেলে সন্তান নেওয়ার মতো আমার অধিকার নাই। অনেক মানুষ আছে হুজুর, সুবর্ণচরের একজন মহিলা তার দেবর দিয়ে আমার কল দিছে, হুজুর আমার একটু পানি ফোয়া দেন, আমার সন্তান হয় না। তা আমি বললাম, কেন আপনার সন্তান হয় না? হুজুর কয়েক বছর আমি বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি নিছি, পদ্ধতি নেওয়ার কারণে আমার এমন একটা অবস্থা হয়েছে, এখন বাচ্চাদানিতে
বাচ্চা দানিতে চর্বি জমে গেছে। চর্বি জমে যাওয়ার কারণে এখন বাচ্চা হইতেছে না। কারণ অতিরিক্ত পদ্ধতি নিলে সন্তান প্রসব করার মতো সেই শক্তি থাকে না। বোঝা গেল সন্তান দেয় কে? সন্তান দেয় আল্লাহ। আমার আল্লাহ আমাকে আপনাকে এত দয়া মায়া করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন গো মা। আল্লাহ, আমার আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ এই মানুষগুলাকে বানাইছি। আল্লাহ, এই মানুষগুলোর কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এই মানুষগুলোর কোনো নাম ঠিকানা ছিল না, কোনো কিছুই ছিল না। আমি মায়ের গর্ভে তাদেরকে আমি আল্লাহ বানাইছি। লা তা'লামুনা শাইআ, যখন তারা কিছুই জানতো না। তারপর আমি আল্লাহ ওয়াজা'আলা লাকুমুস সামআ ওয়াল আবসারা ওয়াল আফইদা, আমার আল্লাহ বলেন তারপর আমি আল্লাহ তাদেরকে চক্ষু দান করেছি, তাদেরকে কান দান করেছি, তাদেরকে অন্তর দিয়েছি। আমার মা বোনেরা, এই কান আল্লাহ দিছে কোরআন ও হাদিসের বয়ান শোনার জন্য। আফসোস অনেক মায়েরা এখনো আসে নাই, বলে আমরা বাড়ি থেকে ওয়াজ শুনবো গো মা। বাড়ি থেকে ওয়াজ না, আওয়াজ। বাড়ি থেকে আপনি আওয়াজ শুনতেছেন, এটা ওয়াজ হবে না। এখানে আসলে ওয়াজ শুনতে পারবেন। আওয়াজ আর ওয়াজ দুইটা জিনিস। বাড়িতে আপনি ওয়াজ শুনতে পারবেন না, ছেলে মেয়ে বিভিন্ন কাজকর্মের কারণে মনোযোগ দিতে পারবেন না। এটা বেহেশতের বাগান গো মা, এটা বেহেশতের বাগান। আল্লাহ পাক এটাকে বেহেশতের বাগান বলছে আল্লাহ নবী। এটার মধ্যে আল্লাহ এটার রহমতের সামিয়ানা, রহমত বর্ষণ করেন। ও মা, ও বোন, এখানে আসি বসার কারণে আল্লাহ পাক ইচ্ছে করলে আপনার জিন্দেগীর সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। ও মায়েরা, ও বোনেরা যারা এখনো বাড়িতে বসে আছেন, দোয়ার নিয়তে এখানে আসেন গো মা, আর সময় নষ্ট করিয়েন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে আল্লাহ খুব দয়া মায়া করে সৃষ্টি করেছেন। মিন বুতুনি উম্মাহাতিকুম লা তা'লামুনা শাইআ, যখন আমরা কিছুই জানতাম না, কিছু বুঝতাম না, তারপর আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে আল্লাহ মায়ের গর্ভের মধ্যে আল্লাহ রে 40 দিন পর্যন্ত আল্লাহ পাক ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছেন। ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, রক্ষণাবেক্ষণ করে 40 দিন ওইটা পাক পানিটাকে আল্লাহ রক্তে রূপান্তরিত করেছে গো মা। তারপর আবার আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, আল্লাহ এই রক্তটা গোশতে রূপান্তরিত হবে কিনা। আমার মায়েরা, অনেক মা বোনদের অনেক সময় আসে, হুজুর একটু পানি ফোয়া দেন। কেন? বলে হুজুর আমার 1 মাসের প্রসব ভেঙে গেছে, ব্লাড ভেঙে গেছে। আফসোসের বিষয় ও মায়েরা। তারপর আবার 40 দিনে একজন ফেরেশতা আপনার রেহেম বাচ্চা দানিতে আল্লাহ পাক পাঠান। আরেকজন আবার 40 দিন মেহনত করতে করতে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, মাবুদ গো এই রক্ত গোশতে রূপান্তরিত হবে কিনা। আল্লাহ পাক যদি হুকুম দেন, তখন এই রক্তটা গোশতে রূপান্তরিত হয়। এই গেল 80 দিন। তারপর আবার 40 দিন আল্লাহ পাক আরেকজন ফেরেশতা পাঠান। ওই ফেরেশতা আবার মেহনত করতে থাকে। আল্লাহ মেহনত করতে করতে আল্লাহ এটা হাড়ে রূপান্তরিত হয়। ফাকাসাউনাল ইযামা লাহমা। আমার মা বোনেরা, আল্লাহ পাক আমাদেরকে 3টা স্তরে 3 চিল্লাই 120 দিন আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। মা বোনেরা, এখানে আমাদের বুজুর্গানে দিন বলে একটা পুরুষ মানুষ, প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে তাকে 3 চিল্লাই যাইতে হবে। ও পর্দার আলের মা বোনেরা, আপনাদের স্বামী যাদের আছে তারা স্বামীকে 3 চিল্লাই পাঠাবেন। প্রথম 40 দিন, দ্বিতীয় 40 দিন, তৃতীয় 40 দিন 3 চিল্লাই। বলে 3 চিল্লাই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন প্রকৃত পরিপূর্ণভাবে। 3 চিল্লার আগে আল্লাহ 4 মাসের আগে ছেলে না মেয়ে এটা নির্ণয় করা যায় না।
4 মাস পরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আবার ফেরেশতা পাঠাইছে। ফেরেশতা পাঠাইয়া রূহ ফুঁকে দেয়। 4 মাস পরে আমাদের দেহের ভিতরে রূহ ফুঁকে দেয়। 4 মাস পরে এটা কি ছেলে হবে নাকি মেয়ে হবে, নেককার হবে নাকি বদকার হবে, এটা তখন যেদিন রূহ ফুঁকে দেয় সেদিন এটা নির্ধারণ করা হয়। ও মা বোনেরা, যখন আপনাদের গর্ভে বাচ্চা আসবে তখন বেশি বেশি নেক আমল করবেন, বেশি বেশি জিকির আজকার করবেন, বেশি বেশি তেলাওয়াত করবেন, গীবত করবেন না, শিকায়েত করবেন না, কারো কোনো হক নষ্ট করবেন না। ও আমার মা বোনেরা, আল্লাহর কাছে তখন এত বেশি দোয়া করবেন 4 মাসের মাথায়, আল্লাহর কাছে এত বেশি দোয়া করবেন, আয় আল্লাহ আমার ছেলেটাকে তুমি কবুল করে নাও, আয় আল্লাহ আমার মেয়ে যেটাই দাও না কেন মাওলা, আমার সন্তানটাকে আল্লাহ নেককার সন্তান হিসেবে কবুল করো, আমাকে সুসন্তান দাও, নেককার সন্তান দাও। আমার মা বোনেরা, অনেক মা বোনেরা আছেন তাদের সন্তান হয় বদকার, বখাটে, মদখোর, গাঁজাখোর। ও মা বোনেরা, সন্তান যখন গর্ভে আসে, ও মা, আল্লাহ আপনার সন্তান এত সহজে আব্দুল কাদের জিলানী হবে না, মঈনুদ্দিন চিশতি হবে না, আল্লাহ মালিক ইবনে দিনার হবে না। আপনার সন্তান জগৎ বিখ্যাত বুজুর্গ হইতে হইলে, হাফেজে কোরআন হইতে হইলে, আলেমে দ্বীন হইতে হইলে আপনার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হইল আল্লাহর কাছে দোয়া করা, কান্নাকাটি করা, রোনা জারি করা। ও মাবুদ গো আমার সন্তানকে কবুল করে নাও, ও মাবুদ গো আমার সন্তানের জাকাওয়াত বৃদ্ধি করে দাও, মেধা শক্তি বৃদ্ধি করে দাও। বলে 4 মাসের মাথায় ফেরেশতা এসে রূহ ফুঁকে দেয়। ও আমার মা বোনেরা, তারপর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে আপনাকে মায়ের গর্ভে আমার মায়ের নারের সাথে আল্লাহ পাক কানেকশন করে দেন। কানেকশন করে দিলে মায়ের আল্লাহ যে খাবার দাবার খায় এটা থেকে যে রক্ত তৈরি হয়, এই রক্তগুলা আল্লাহ পাক আমার নারে আর মায়ের গর্ভে খাবারের ব্যবস্থা করেছে। আমার মায়েরা আল্লাহ পাক ওই রক্ত মুখ দিয়ে খাওয়াইতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক এই নাপাক রক্ত মুখ দিয়ে খাওয়ার নাই, কারণ এই বান্দা বান্দি দুনিয়াতে এসে কোরআন তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ আমার জিকির করবে, আমাকে ডাকবে, এই মুখটাকে নাপাক করা যাবে না, নাপাক করা যাবে না। আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে মায়ের গর্ভের মধ্যে রক্ত দিয়ে আল্লাহ পাক বাঁচাইছেন। তারপরে যখন তারপর আমরা যখন দুনিয়াতে আসার একেবারে নিকটবর্তী হয়েছি, আল্লাহ পাক আসানির সহিত আল্লাহ পাক আমাদেরকে জমিনে পাঠিয়েছেন। খুব আফসোসের বিষয়, অনেক মায়েরা আছে সন্তান গর্ভে আসার পরে খুব পারাপারি করে, চেক আপ করে, আল্ট্রাসাউন্ড করে, এক্সরে করায় যে আমার সন্তানের পজিশন ঠিক আছে কিনা, সন্তানের ওজন কত, এই কত সেই কত। আমার মা বোনেরা, সারা দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানরা একটা চক্রান্ত করতেছে, কারণ হাসরের ময়দানে যে সমস্ত উম্মতেরা, যে সমস্ত নারীরা পুরুষরা বেশি সন্তান নিয়ে হাসরের ময়দানে উঠবে তারা সৌভাগ্যশীল হবে। আল্লাহ পাকের নবী, এটা আল্লাহর নবী হাদিসে উৎসাহ দিয়েছেন, উদ্দীপনা দিয়েছেন। আমার মা বোনেরা, আল্লাহ সারা দুনিয়ার ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানের সন্তান যেন কমে যায়, মুসলমানের সন্তান যেন কমে যায়, এখানে সিজারের সিস্টেম করেছে। কিন্তু তাদের দেশে তারা নর্মাল ডেলিভারি দেওয়ার জন্য 100 মেহনত করে পুরস্কৃত করে, যার যত বেশি সন্তান তত বেশি পুরস্কৃত করে। কিন্তু মুসলমানের মধ্যে একটা স্লোগান লাগাই দিছে, 2টি সন্তানের বেশি নয়, 1টি হলে ভালো হয়, নাউজুবিল্লাহ। তারা চিন্তা করলেও যত স্লোগান দিই কোনো কিছু হইতেছে না, তখন তারা সিজারের সিস্টেম করছে, সিজারের একটা সিস্টেম করছে, অর্থাৎ মুসলমানের নারীদেরকে দুর্বল করে দিতে হবে। একটা মহিলা সিজারের মধ্যে 5 থেকে 6 থেকে 7টা
চামড়া কেটে কেটে আল্লাহ তার শরীরের রক্তগুলো আল্লাহ শরীর থেকে চলে যায়। একটা সময় ওই মহিলা এত বেশি দুর্বল হয়ে যায়, সিজারের কারণে 3টা সন্তানের বেশি হইতে পারে না। ডাক্তাররা বলে যে 3টা সন্তানের বেশি নেওয়া যাবে না, এটা রিস্ক। এক একটা মহিলা যার সিজার হয়েছে সে জীবন্ত লাশ। আমার মা বোনেরা, এই সিজারটা কেন? এটা হইল ওই যে আপনি 4 মাসে 5 মাসে 6 মাস 7 মাসে আপনি চেক আপ করছেন, আল্ট্রাসাউন্ড করছেন, করার পরে আপনাকে ওই যে হেলথ ক্লিনিকে আপনাকে আপনার মন ভাঙিয়ে দিছে। একটা সন্তান দুনিয়াতে প্রসব করার যে মহিলাদের যে শক্তির দরকার, যে পাওয়ার দরকার, এই পাওয়ারটাই শক্তিটা নষ্ট করে দিয়েছে, মানসিক শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। তারা বলে আপনার বাচ্চার ওজন কম, পানি বেশি খান, ফল ফ্রুট খান, ডিম খান, দুধ খান। এবার আপনি ভাবছেন যে আমার সন্তান এত রুগ্ন হবে, বাচ্চার ওজন কম, আমার সন্তান বুদ্ধিমান হবে না, এ বাচ্চা টিকানো যাবে না। তো ওখান থেকে হাসপাতাল থেকে এসে দুধ ডিম খাইতে থাকে, খুব খাইতে থাকে। এবার আবার যখন দেখতেছে নোয়াশা করতে পারতেছে না, তো আবার ক্লিনিকে যায়, আবার ল্যাবে যায়। তো যাওয়ার পরে আবার মাপে, তো আপনার বাচ্চার মাথা মোটা, ওজন বেশি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, এই জিঙ্ক, সেই ক্যালসিয়াম, এই সব দিয়ে দেয়। দিয়ে দেওয়ার পরে এবার বাচ্চার ওজন বেশি, মাথা মোটা। আপনি যদি এটা নর্মাল ডেলিভারি করেন, আপনিও শেষ, বাচ্চাও শেষ। আমার মা বোনেরা, এটা হলো বিজাতিদের চক্রান্ত। দেখবেন আমাদের হাসপাতালগুলোতে USA আমেরিকান সংস্থা, তারা সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে মারে, অস্ত্র দেয়, মুসলমানদেরকে হত্যা করে। কিন্তু আমাদের হাসপাতালে তারা এরকম পুষ্টি দেয়, ভিটামিন দেয়, আয়রন দেয়। কেন মায়েরা? ওই যে একটা চক্রান্ত, বাচ্চা পেটের ভিতরে বড় হয়ে গেলে মাথা মোটা হয়ে গেছে, আটকে গেছে, মাথা উপরের দিকে পা নিচের দিকে, একটা আপনাকে আতঙ্ক করে দিছে। এখন আগেরকার স্ত্রীরা মেয়েরা আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতো, সবাই থেকে মাপসা বলিত। এখনকার স্ত্রীরা একটু মানে একটা হলো ফলস পেন, আর একটা হলো মানে একটা হলো মিথ্যা মিথ্যা পেন। এই নর্মালি একটা ব্যথা বেদনা আরম্ভ হইলে স্বামীকে বলে, স্বামী আমাকে বাঁচাও। বাঁচাইবো কে? আল্লাহ। কিন্তু স্বামী আমাকে বাঁচাও। আফসোসের বিষয় ও মায়েরা, ও বোনেরা, এটা হলো চক্রান্ত। চক্রান্ত না না, যে আল্লাহ আমার পেটে সন্তান দিছে, সে আল্লাহ বাহির করার রাস্তাও দিছে। ও মা, তোমার মা, আমার মার 7 সন্তান, একটাও তো সিজার হয় নাই। ও মায়েরা, ও বোনেরা, সন্তান গর্ভে আসার পরে কোথাও যাওয়া যাবে না, আল্লাহর কাছে রোনাদারি করতে হবে, কান্নাকাটি করতে হবে। আপনার এলাকার এত কুকুরের বাচ্চা আছে, কুকুরের বাচ্চা আছে, আল্লাহ বিড়ালের বাচ্চা আছে। কোনদিন শুনছেন যে বিলাইয়ের পেটে গর্ভ হইলে সে ক্লিনিকে গেছে, ল্যাবে গেছে, আল্ট্রাসাউন্ড করছে? না না, কখনো যায় নাই, পজিশন মাপে নাই। কুকুরে এতগুলা বাচ্চা প্রসব করে, বিড়ালে এতগুলা বাচ্চা প্রসব করে, কোনোদিন তো ক্লিনিকে যায় নাই। মুরগি এত বাচ্চা দেয়, এতগুলা ডিম, 20টা 22টা ডিম দেয়, ডিম থেকে বাচ্চা ফুটায়। আল্লাহ আল্লাহ। তারপর তাপ দিতে থাকে, তাপ দিতে দিতে বাচ্চার যেখান দিয়ে মুখ, ও আমার মায়েরা, আপনারা আমাদের থেকে বেশি ভালো বুঝেন। আল্লাহ ডিমের বাচ্চাটা যখন ফুটায়, দেখবেন মুখ যেখান দিয়ে মা মুরগি, সেখান দিয়ে ছিদ্র করে। আল্লাহ কোনো আল্ট্রাসাউন্ড নাই, কোনো কিছু নাই। এই মুরগি কিভাবে চাইলো তার বাচ্চার মুখ এখান দিয়া? কারণ সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছে, আল্লাহ পাক তার ভিতরে সে জ্ঞান দিয়ে দিছে। ও আমার মায়েরা, ও আমার বোনেরা, সারা পৃথিবীতে নরমাল ডেলিভারি এত হাজার হাজার, আমাদের দেশের মধ্যে নরমাল ডেলিভারি হয় কেন? এত চক্রান্ত কেন? এত সিজার কেন? বাচ্চার মাথা আটকে যায় কেন? এত সমস্যা। এটা হলো আমাদের ইমানের দুর্বলতা। আমরা গান বাজনা শুনি, নাপাক আল্লাহ ছবি দেখি, ল্যাংটা ছবি দেখি, আল্লাহ আল্লাহ নাফরমানি করি। নাফরমানি করার কারণে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে আমাদেরকে জীবন্ত লাশ হিসেবে আল্লাহ আমাদেরকে এত দুর্বল করে দেয়। খিচুড়ি আসে, কাজ করতে পারে না, কর্ম করতে পারে না। ও আমার মা বোনেরা, যখন বাচ্চা গর্ভে আসবে, তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে, আল্লাহর কাছে জিকির আজকার করতে হবে, তাওবা ইস্তিগফার করতে হবে। আমার আল্লাহ বলেন, মায়ের গর্ভে আমি আল্লাহ ফেরেশতা পাঠাইয়া তোমার এত রক্ষণাবেক্ষণ করে তোমাকে আমি আল্লাহ 10 মাস 10 দিন যতদিন হোক না কেন তোমার মায়ের গর্ভে আমি লালন পালন করেছি।
তারপর যখন তুমি দুনিয়াতে আসছো আল্লাহ, তোমারে আমি খাবারের ব্যবস্থা করেছি আল্লাহ, মায়ের স্তনে দুধ দিয়েছি আল্লাহ, ওই দুধটা বেশি গাঢ় দিই নাই, তোমার পেট নষ্ট হয়ে যাবে। এই দুধটা এত বেশি পাতলাও দিই নাই, তোমার ক্ষুধা নিবারণ হবে না। এই দুধটা এত বেশি ঠান্ডাও দিই নাই, তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে। এত বেশি গাঢ় দিলে তোমার পেট নষ্ট হয়ে যাবে। এত বেশি গরম দিলে পেট আল্লাহ তোমার গলা পাওয়া যাবে, পেট পাওয়া যাবে না। এই দুধটাকে আমি আল্লাহ এমন ভাবে বানাইছি, সারা পৃথিবীতে যত বায়োমেল ল্যাকটোজেন যা কিছু হোক না কেন, সারা পৃথিবীর ল্যাকটোজেন আর বায়োমেলকে যদি একসাথ করা হয়, আর মায়ের দুধ এক ফোঁটাকে যদি একসাথ আল্লাহ এক পাশে রাখা হয়, মায়ের দুধের যে শক্তি, আমার মায়েরা, অনেক মায়েরা আছে বাচ্চাদেরকে দুধ পান করায় না, অনেক অসভ্য মায়েরা আছে শহর অঞ্চলে বেশি। আমার মা বোনেরা, এ কারণে এখন বেশি বেশি রোগ দেখা দিচ্ছে। কি রোগ দেখা দিচ্ছে জানেন? ব্রেস্ট টিউমার, ব্রেস্ট ক্যান্সার। একটা বাচ্চার যতটুকু দুধ পান করার কথা, আপনি এতটুকু যদি না পান না করান, তাহলে এই দুধটা ভিতরে শাক হইয়া যায়। অনেক মায়েরা আছে সন্তান বেশি, জন্মগ্রহণ করতে ইচ্ছুক না, একটা দুইটা হইলে পরে বিভিন্ন ফ্যাট কাটে, বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে। নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ নাউজুবিল্লাহ। আমার মায়েরা, ওই সমস্ত মায়েদের এখন দেখা দিচ্ছে জরায়ু টিউমার, জরায়ু ক্যান্সার। অনেক মায়েরা আছে স্বামী বছরকে বছর বিদেশে থাকে, অথবা দেশে থাকলেও স্বামীকে ফাঁস দেয় না। জরায়ু টিউমার, জরায়ু ক্যান্সার, এগুলো এই সমস্ত কাজের কারণে দুধ সন্তানকে পান না করাইলে ওই দুধগুলা স্তরের ভিতরে শাক হয়ে যায়, টিউমার হয়ে যায়, ব্রেস্ট ক্যান্সার। আমার মায়েরা, বাচ্চাকে বেশি বেশি দুধ পান করাইবেন, আপনার বাচ্চা মেধাবী হবে, আপনার বাচ্চা তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী হবে, রোগ ব্যাধি কম হবে। আমার আল্লাহ বলেন, আমি তোমার মায়ের গর্ভে এত সুন্দর দুধ দিয়েছি আল্লাহ, এত সুন্দর দুধ। তুমি যখন দুনিয়াতে আসছো, তুমি বলতে পারো না, কইতে পারো না, সইতে পারো না, শুধু কান্নাকাটি কান্নাকাটি। সন্তান যখন কান্নাকাটি করে, মা তাকে দুধ দেয়, তাকে কোলে নেয়। ও আমার মা বোনেরা, আমার আল্লাহ এত দয়া মায়া করেন, আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এই দুনিয়া থাকার জায়গা না আমার মায়েরা। তারপর যখন আমরা দুনিয়াতে আসছি, দুনিয়াতে আসার পরে ও আমার মায়েরা, ও আমার বোনেরা, আসার পরে আমার মায়ের হাত আমার নাকের মধ্যে যদি পড়তো, আমি কইতেও পারতাম না, চিৎকার দিতে পারতাম না। নাক পড়ে গেছে, মুখে হাত পড়ে গেছে গো মা। আল্লাহ পাক তখনও ফেরেশতা পাঠাইছে, ফেরেশতা পাঠাইয়া আমাকে আপনাকে হেফাজত করেছে গো মা। আপনি আর আমি যেখানে ঘুমাই, এই তোষকের ভিতরে, বালিশের ভিতরে, কত বছর আগের তোষক, এটার ভিতরে যদি বিষাক্ত পোকামাকড় যদি ঢুকিয়া, আমার কান দিকে ঢুকিয়া, নাকে দিয়ে ঢুকিয়া যদি আমাকে আল্লাহ আমার ব্রেনে চলে যেত, আমার কি হইতো গো মা। ও মায়েরা, ও বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন লাহু মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি ইয়াহফাজুনাহু মিন আমরিল্লাহ। আমার আল্লাহ বলেন, হে বান্দা বান্দি, আমি আল্লাহ তোমার ডানে ফেরেশতা, বামে ফেরেশতা, ডানে ফেরেশতা, বামে ফেরেশতা, চতুর্দিকে আমি আল্লাহ ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিয়েছি। আমি আল্লাহ মুআক্কিবাতুম মিন বাইনি ইয়াদাইহি ওয়া মিন খালফিহি ইয়াহফাজুনাহু মিন আমরিল্লাহ। আমি আল্লাহর হুকুমে তোমাকে ডান দিক থেকে তোমাকে আল্লাহু আকবার ফেরেশতা পাহারা দেয়, বাম দিক থেকে পাহারা দেয়, ডান দিক থেকে দেয়, বাম দিক থেকে দেয়, মাথার উপরে পায়ের নিচে। তুমি যখন ঘুমাইছো, তোমার সাথে মুহাফাজ ফেরেশতা। আল্লাহ এত এত ঘাট, এত এত রক্ষণাবেক্ষণা আমি আল্লাহ তোমাকে মায়ের গর্ভে বলি নাই। দুনিয়াতে আসার পরে তুমি যখন আউজা বাচ্চা ছিলা, নিষ্পাপ নবজাতক ছিলা, তখন তোমাকে বলি নাই। তারপর যখন তুমি একটু হাঁটতেছ, চলতেছ, আল্লাহ তোমার খানা তুমি নিজে খাইতে পারতেছ না, নিজে পায়খানা করি বাচ্চারা নিজে মুখে দেয়। আমার মা বোনেরা, দেখবেন মুরগির বাচ্চা দুনিয়াতে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁড়াইতে পারে, গরুর বাচ্চা সে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু মানুষের বাচ্চা মানুষের বাচ্চা দুনিয়াতে আসার পরে এত কমজোর, এত দুর্বল, দাঁড়াইতে পারে না,
বসতে পারে না, গরুর বাচ্চা সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে, মুরগির বাচ্চা দাঁড়াইতে পারে। মানুষ কত দুর্বল, অখুলিকাল ইনসানু যায়ীফা, মানুষ কত দুর্বল, কত দুর্বল। আমার আল্লাহ বলেন তোমরা এত দুর্বল, এত দুর্বল। আল্লাহ আল্লাহ। আমার মায়েরা দেখবেন বাচ্চারা পায়খানা করে, প্রস্রাব করে, নিজের পায়খানা নিজে খায়। আল্লাহ ভালো মন্দ পার্থক্য করতে পারে না। আল্লাহ আল্লাহ। দেখবেন একটা পশুর বাচ্চা, একটা মুরগির বাচ্চা, একটা গরু যদি তার পাশ দিয়ে হাঁটি যায় সেই ফালায় না, কিন্তু একটা যদি কাউয়া, কাক, একটা বেজি, শিয়াল, এই একদিনের মুরগির বাচ্চার সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, সে মায়ের কোলের ভিতরে, মায়ের স্তরে সেই আশ্রয় নেই। কেন মায়েরা? সেই পার্থক্য করতে পারে শত্রু দুশ্মন। কিন্তু মানুষের বাচ্চা যদি একটা সাপ, অজাগর সাপ, বিষাক্ত সাপ তার সামনে আসে, সে লেজ ধরে। এত দুর্বল, এত দুর্বল, এত কমজোর আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি বান্দা বান্দি। ও আমার মায়েরা, সে আল্লাহকে আমরা কিভাবে ভুলি যাই? ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। আমার আল্লাহ বলে বান্দা বান্দিরে, ও বান্দিরা, ও আমার বান্দিরা, আমি আল্লাহ তোদেরকে এত দয়া মায়া করে সৃষ্টি করেছি রে। এখন তুই যখন যৌবন কালে আসছস, এখন তুই মোটামুটি হাঁটতে পারস, এখন আমি আল্লাহকে ভুলে গেছ। ইয়া আইয়ুহাল ইনসানু মা গাররাকা বিরাব্বিকাল কারীম। এ বান্দা বান্দি, তোর কোন জিনিস আমারে ভুলে দিছে রে? তোর আমি হায়াত দিছি রে, তুই অনশিক্ষিত হইছ, তুই এখন কলেজে পড়স, স্কুলে পড়স, এখন মাথায় কাপড় দেস না, পর পুরুষের সাথে আল্লাহ লিভ টুগেদার করস, বিবাহ বহির্ভূত প্রেম করস, রিলেশন করস, আর এখন তুই মাথার কাপড় দেস না। আল্লাহ বিভিন্ন ফারকে ফারকে ঘুরস। ও বান্দা বান্দি রে, তুই কিভাবে আমার নাফরমানি করস? ইন্নাল ইনসানা লিরাব্বিহি লাকানুত। মানুষ বড় নিমুখ হারাম। ও বান্দা বান্দি, তোরা আমি রূপ দিছি, লাবণ্য দিছি, সৌন্দর্য দিছি, আর তোর এই লোক, এই সৌন্দর্য, এই আকার আকৃতি, এই দেহ, এই শরীর একদিন থাকবে না রে, মাটির সাথে মিশে যাবি। कैसे कैसे ताजदारा बादशाह चल गई, वह खजाना बाला खाना शान शौकत क्या हुई। कैसी कैसी खूबसूरत रानिया शाहजादिया, तन बदन सब गल गई है, शक्ल सूरत क्या हुई। ओ बंदा बंदी, ओ আমার বান্দিরা, এই পৃথিবীতে অনেক রাজা আসছে, বাদশাহ আসছে, অনেক রানী আসছে, শাহজাদি আসছে, তারা এখন নাই। তাদের কবর খনন করে দেখো, তাদের রূপ, তাদের সৌন্দর্য সব কিছু মাটির সাথে মিশে গেছে, তাদের হাড় মাটির সাথে মিশে গেছে। তোমার এই সৌন্দর্য থাকবে না কেন? পরপুরুষকে দেখাও। আমার আল্লাহ বলেন ওয়াকারনা ফি বুয়ুতিকুন্না ওয়ালা তাবাররাজনা তাবাররুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। হে বান্দিরা, হে আমার বান্দিরা, তোমরা ঘর থেকে বেপরদা বের হইও না, তোমরা ঘরে অবস্থান করো। জাহিলি যুগের নাই, বর্বরতার যুগের নাই, মহিলাদের নাই, তোমরা বের হইও না। মুফাসসিরিনে কেরাম বলেন মহিলারা কয়েক কারণে বের হইতে পারবে। হজ করার জন্য, আল্লাহু আকবার, স্বতন্ত্র মহিলা মাদ্রাসায়, মহিলা কলেজ, মহিলা ডাক্তারি, মহিলা ইঞ্জিনিয়ারিং, যেখানে জায়গায় আপনি পড়ান, যেখানে শুধু মহিলারা পড়ে, কোনো নিষেধ নাই। ডাক্তার বানাইতে নিষেধ করে না, কারণ মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্বশিক্ষা স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে ছেলেদের কাছে আপনার মেয়েকে সুপর্দ করতে পারবেন না। পুরুষ শিক্ষকের কাছে আপনার মেয়েরে দিলে ওরা থাপা মারবে, আল্লাহ, ওরা ইফটিজিং করবে, জেনা করবে, আপনার মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করবে। ও মা বোনেরা, এভাবে ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল, হজের জন্য মহিলারা বের হইতে পারবে, কিন্তু কিভাবে বের হবে? আল্লাহ
قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن আমার আল্লাহ অন্য আয়াতের মধ্যে বলেন মহিলারা ঘর থেকে বের হবে, তবে কিভাবে বের হবে? তারা তাদের চেহারা, তাদের শরীর, তাদের সৌন্দর্যকে আবৃত করবে। আল্লাহ মিন জালাবিবিহিন্না আলা জুয়ুবিহিন্না, চাদর দ্বারা শরীরকে আবৃত করবে। মোটা কাপড়ের বোরকা, কালো বোরকা, ঢিলে ডালা বোরকা, এভাবে বোরকা তো পরবে। আল্লাহ উপরে দিয়ে একটা নিকাব পরবে। আলা জুয়ুবিহিন্না, কপাল থেকে চেহারার দিকে একটা নিকাব, একটা মুখোশ ছেড়ে দিবে, পুরা শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করবে। আল্লাহ এই সাবের হইতে পারবে না। নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াতুন মুমিলাতুন মাইলা লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ওয়ালা ইয়াজিদুনা রিআহা। আল্লাহর পাকের নবী বলেন কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু মহিলার আবির্ভাব হবে আল্লাহ, যারা পোশাক পরে উলঙ্গ হবে। আল্লাহ, আমার মা বোনেরা, আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর পোশাক পরে আবার কিভাবে উলঙ্গ হবে, বোরকা পরে কিভাবে উলঙ্গ হবে? আফসোসের বিষয় গো মা ও বোন, আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু মহিলারা আছে বোরকা পরে, মুখোশ পরে না। এই মুখোশ না পরা মানে উলঙ্গ। আমার মা বোনেরা, অনেক মা বোনেরা আছে 60-70 বছরের বুড়ি, বোরকা পরে পিছন দিয়া ফিতা দিয়া বান্ধায়। যুবকরা তার দিকে তাকাইতে থাকে, মনে করতেছে একটা যুবতী যাইতেছে, আসলে একটা 80 বছরের তার দাদি। ও আমার মা বোনেরা, এই ফিতা লাগানোর কারণে, টাইট ফিট বোরকা পরার কারণে বোরকা পরেও উলঙ্গ। আফসোসের বিষয় অনেক বোনেরা আছে জর্জেট পোশাক পরে, ওড়না পরে, মাথার চুল দেখা যায়, শরীর স্পষ্ট দেখা যায়। ও আমার মা বোনেরা, এই পোশাক পরেও উলঙ্গ, এই পোশাক পরা যাবে না। আল্লাহ নবী বলেন কিয়ামতের পূর্বে এমন কিছু মহিলার আবির্ভাব হবে যারা জর্জেট পোশাক পরবে, 3 কোয়ার্টারের নামে পোশাক পরবে, উলঙ্গ বেহায়াপনা, বিজাতিদের কালচার, কাটা পায়জামা পরবে। হাঁটার সময় তার পা দেখা যাবে, শরীর দেখা যাবে। আল্লাহ, তাদের রুসুহুন্না, তাদের মাথার মধ্যে একটা কুঁজ থাকবে, উটের কুঁজের মতো একটা বেনি থাকবে। আল্লাহ, একটা চুলের বেনি থাকবে। অনেক মেয়েরা এরকম দেখা যায়। লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ওয়ালা ইয়াজিদনা রিহাহা, বলে এরা জান্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। আল্লাহর নবী বলেন জান্নাতের ঘ্রাণ তো একটা নির্দিষ্ট 500 বছরের রাস্তা থেকে পাওয়া যাবে। আল্লাহ, আসমান জমিনে যতটুকু দূরত্ব, জান্নাতের এতটুকু দূর থেকে জান্নাতের ঘ্রাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু এই সমস্ত নারীরা যারা মুখ খোলা রাখে, জর্জেট পোশাক পরে, 3 কোয়ার্টার পরে, টাইট ফিট পোশাক পরে, আল্লাহ এমন পোশাক পরে পর পুরুষ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। মাইলাত মুমিলাত মাইলা, পরপুরুষকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ, এই পোশাক পরার কারণে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে তো দূরের কথা, জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। এরা দায়ুস। ও আমার মা বোনেরা, এরকম পোশাক পরিধান করা যাবে না। ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাআহাদিন মিনান নিসা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হে নবীর স্ত্রীগণ, দুনিয়ার অন্যান্য যে মহিলারা আছে তোমরা তাদের মতো নয়। আল্লাহ পাক যদিও নবীর স্ত্রীদেরকে আল্লাহ পাক যদিও বলেছেন, মুফাসসিরিন কেরাম বলেন এই আয়াতে আল্লাহ পাক পৃথিবীর যত মানুষ আছে, যত নারী আছে, সকল নারীদেরকে আল্লাহ পাক সম্বোধন করেছেন, ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাআহাদিন মিনান নিসা ইনিত্তাকাইতুন্না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, হে নারীরা, হে নবীর স্ত্রীরা, হে উম্মতের মহিলারা, তোমরা অন্যান্য যে ইহুদি মহিলা আছে, খ্রিস্টান মহিলারা আছে, তোমরা তাদের মতো নয়। আল্লাহ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা জবানের হেফাজত করো। তোমরা যখন কথা বলবে মুলাহিম কণ্ঠে কথা বলবে না,
তোমরা নরম সুরে কথা বলবে না, এরকম পরপুরুষকে এমন কথা বলিও না যাতে করে পরপুরুষ তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়। ফায়াতুমাআল্লাযী ফী কলবিহি মারদুন ওয়াকুলনা কাওলাম মারুফা, বলে পরপুরুষের দিলের মধ্যে রোগ আছে। তুমি দোকানি মুদি দোকানির কাছে গেলে নাক চিপে কথা বলো, জরুরতের কারণে তোমার স্বামী বিদেশ, ছেলে নাই, শ্বশুর নাই, আল্লাহ বাজার করতে হবে, একান্ত করো, কোনো নিষেধ নাই। তুমি এমন ভাবে ওই দোকানির সাথে কথা বলিও না যাতে করে দোকানি তোমার দিকে আকৃষ্ট হয়। আপা আপনার নাম্বারটা দেন, আপা মাশাআল্লাহ আপনার কথা কত সুন্দর। তো পরের দিন দোকানি তোমার কল দিলে, আপা কেমন আছেন, ভাত খাইছেন নি, আপা নামাজ পড়ছেন নি, আপনার জিনিসটা পছন্দ হয়েছে নি, এভাবে বলে কাপড় পছন্দ হয়েছে নি, কসমেটিক পছন্দ হয়েছে নি, এভাবে পরের দিন আপনাকে কল দিবি। পরের দিন কেবা, আপা আপনার সাথে কথা বলে অনেক মজা পাইছি, আপনি আমার ধর্মের বোন। নাউজুবিল্লাহ, ইসলামে ধর্মের বোন, এই বোন সেই বোন, এগুলো কোনো ওয়ে, কোনো সিস্টেম নাই। বলে তাদের দিলের মধ্যে ফায়াতুমাআল্লাযী ফী কলবিহি মারদুন ওয়াকুলনা কাওলাম মারুফা। এ বান্দা বান্দি, হে বান্দিরা, হে বান্দিরা, পরপুরুষের সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলিও না। মুখ চেপে বলো, চেপে বলো। কলিমুদ্দিনে বা বাসেনি নাক চেপে একটা সন্তান দিয়ে বলার মতো সিস্টেম নেই। একটা মানুষ আপনার ঘরের দরজায় বলতেছে কলিমুদ্দিনে বা বাসেনি, সলিমুদ্দিনে বা বাসেনি, নাক চেপে বলেন না বাজারে গেছে, নাক চিপে বলেন, তখন এই বেড়া আপনার সাথে আর কথা কইতো না। যদি কলিমুদ্দিনের বাবা হাজিরাত গেছে, তখন এই বলবো আপা কখন গেছে। আবার যদি আপনি শুদ্ধ ভাষা বলেন, আবার বলবে কখন আসবে। এইভাবে আপনার সাথে কথা বলে বলে সে মজা নিবে, আপনার জিনার গুনাহ লেখা হবে। সাউতুল মারআতি আওরা, আল্লাহ পাকের নবী বলেন, আল্লাহ মহিলাদের গলার কণ্ঠ সতর, মহিলাদের যে আওয়াজ, এই আওয়াজ সতর। ও মা বোনেরা, বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে মহিলা তালিম আছে, অনেক মহিলারা এখন মাইকে ওয়াজ করে, নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ, ইউটিউবের মধ্যে ভিডিও ছাড়ো, নাউজুবিল্লাহ। এরা আসলে শয়তান, এরা শয়তান, জাহান্নামের লাকড়ি। ও আমার মা বোনেরা, সাউতুল মারআতি আওরা, আল্লাহ পাকের নবী বলেন মহিলাদের কণ্ঠ সতর। মহিলারা তেলাওয়াত করলেও আস্তে করতে হবে। মহিলা তেলাওয়াত করলে দেবর শুনতে পারবে না। এক ঘরে বসবাস করে কিন্তু দেবর মহিলার কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পারবে না, মহিলার জিকিরের আওয়াজ শুনতে পারবে না, মহিলার তালিমের আওয়াজ শুনতে পারবে না। মহিলা তেলাওয়াত করবে, আস্তে করতে হবে। মহিলা কথা বলবে, আস্তে করতে হবে। মহিলা রাস্তার পাশে ঘর, জোরে কথা বলতে পারবে না। আল মারআতু আওরাতুন মাসতুরাতুন, আল্লাহ পাকের নবী বলেন মহিলার সর্বাঙ্গ সতর, মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সতর। ও আমার মা বোনেরা, এই কারণে আল্লাহু আকবার, পুরুষের নাভির নিচ থেকে পায়ে আল্লাহু আকবার হাঁটুর নিচ পর্যন্ত, কিন্তু মহিলার হলো কি বলেন, মাথার তালু থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত সতর। মহিলার কথাও সতর। ও আমার মা বোনেরা, দেবরের সাথে দেখা দেওয়া যাবে না, চাচা শ্বশুরের সাথে দেখা দেওয়া যাবে না, বাসুরের সাথে দেখা দেওয়া যাবে না, নন্দাইয়ের সাথে দেখা দেওয়া যাবে না। আল্লাহ, এদের সাথে যদি দেখা দেন তোমার কবিরা গুনাহ হবে, কবিরা গুনাহ হবে। আল্লাহ হাদিস শরীফের মধ্যে আছে, দেবর হইলো মউত, দেবর হইলো মউত। এরকম ঘটনা আছে, কিছুদিন আগে শুনছি। হুজুর আমি বিদেশ, আমার বউ আমার ছোট ভাইয়ের সাথে পালাই গেছে। কারণ এটা ছেলের দোষ না, বাবিরও দোষ। বাবি এই দেবরের সাথে বেশি বেশি পিরিত করছে, লাগালাগি করছে, বাজাবাজি করছে, আপ্যায়ন করছে। দেবর ছোট ভাই এটা খান, সেইটা খান, এই করেন, সেই করেন, নাউজুবিল্লাহ। বলে দেবর রে কারেন্টের মতো বাই করো, কারেন্ট যেরকম শর্ট করে, দেবর সুযোগ পেলে শর্ট করবে। দেবরকে কারেন্টের মতো বাই করো, দেবরকে মৌতের মতো মনে করো। দেবর হলো মৌত, দেবরকে আজরাইলের মতো মনে করো। যে ঘরে দেবর আছে খবরদার, আল্লাহ দরজারে ভালো করি আমি কম, দেবরের সাথে বেশি লাগালাগি করিও না। শুরু থেকে দেবরকে সাইড দিও না। দেবরের সামনে খাস পর্দা করিবে, দেবরের ভিতরে একটা আতঙ্ক আসে যাইব যে আমার ভাবি খাস পর্দা করে, আমার ভাবির সাথে বিরিত চলতো না, কিন্তু দেবরের সাথে যদি বেশি বিরিত করে, নাউজুবিল্লাহ। গত মাসের কথা বলি, আমি দেখলাম একটা ছেলে তার ভাবির হাতে সে বাজার করতেছে। তখন আমি একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, একে ক, এই হলো দেবর। নাউজুবিল্লাহ, দেবর তো মৌত। কারেন্টের মধ্যে কেউ কি হাত দেয় না, দেবর রে এবার হাত ধরে কিভাবে হাঁটে, নাউজুবিল্লাহ। ও আমার মা বোনেরা, আল মারআতু ইযা খারাজাত ইস্তাশরাফাহা শাইতান,
আল্লাহ পাকের নবী বলেন কোন মহিলা যদি বেপরদায় রাস্তা দিয়ে বের হয়, শয়তান এভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে, তালে দিতে থাকে, দেখো দেখো ওই যে ম্যাডাম যাইতেছে, আপা যাইতেছে, আমরা কি শয়তান, এই হইলো আঙ্গতন বড় লিডার, এই আঙ্গতন বড় শয়তান, আঙ্গ মুরব্বী, আমাদের আমির, আমাদের লিডার। তখন শয়তান সবগুলা ওই মহিলার পিছিয়ে হাঁটতে থাকে। দেখবেন বেহায়া নির্লজ্জ মহিলাদেরকে গাড়িওয়ালা, পথে ঘাটে রিক্সাওয়ালা সবাই তার দিকে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে। নাউজুবিল্লাহ। আমার মামুনরা, রাস্তায় যখন বের হব তখন খাস পর্দার সহিত বের হব। রাস্তায় যখন বের হব সুগন্ধি লাগানো যাবে না। আল্লাহ পাকের নবী বলেন কোন মহিলা যদি সুগন্ধি লাগিয়া রাস্তায় বের হয়, কিয়ামতের ময়দানে সে জিনাকারিনী হিসেবে সাব্যস্ত হবে। ও আমার মা বোনেরা, আল্লাহ পাকের নবী বলেছেন যে কখনো রাস্তায় সেন্ট আতর লাগানো যাবে না, পারফিউম লাগা যাবে না। অনেক আফসোসের বিষয় মা বোনেরা, আপনার গ্রামের মানুষ অনেক ভালো, শহর অঞ্চলের অনেক পুরুষরা আমার কাছে বলেছে হুজুর আমি বিদেশ থাকি, আমার স্ত্রীর একটা কল দিলে স্ত্রী আমার সাথে কথা বলে না, কিন্তু খালতো ভাইয়ের সাথে মামতো ভাইয়ের সাথে ঘন্টা ঘন্টা কথা বলে, মুদি দোকানের সাথে কসমেটিক ওয়ালার সাথে ঘন্টা ঘন্টা কথা বলে। যদি কেউ আপা কেন রাখেন, কাস্টমার আছে তো এত করেন আপনার কথা কইতে মজা লাগে। কিন্তু ওই যে স্বামী বিদেশ থেকে মরুভূমির দেশে কত কষ্ট করে কামাই রোজগার করে, একটু মাঝে মধ্যে স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাই, স্ত্রীরা কথা বলে না। ও মা, ও বোন, আপনার স্বামীর সাথে কথা বললে প্রতিটা কথা নফল নামাজের সব হইতো, কিন্তু ওই যে বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলেন, এটা জেনা জেনা জেনা। আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহ তোমরা সাজগুজ করো, সাজগুজ করো, সাজগুজ করো, স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করো। আল্লাহ আফসোসের বিষয়, অনেক মহিলারা যখন হাজিরাট বাজারে যায়, মার্কেটে যায়, শান্তির হাট যায়, বুদ্ধিনগর যায়, তখন সাজগোজ করে, কিন্তু স্বামীর বিছানায় আসার সময় সাজগোজ করে না। এটা খেয়ানত, এটা খেয়ানত। ও মা বোনেরা, আফসোসের বিষয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি আল্লাহ আমাদের উপর আল্লাহ স্বামী যদি নারাজ হয়, আল্লাহও নারাজ। আল্লাহ পাকের নবী বলেন আমি যদি কাউকে আল্লাহ লাউ কুনতু আমিরান আইয়াসজুদা আহাদান, আমি যদি কাউকে সিজদা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিতাম, প্রত্যেক নারীকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা দেওয়ার জন্য। ও আমার মা বোনেরা, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা দেওয়া যায় না। ও আমার মা বোনেরা, স্বামী আপনার জান্নাত, স্বামী আপনার জাহান্নাম। আল্লাহর নবী বলেন কোন মহিলা যদি স্বামী তাকে আহ্বান করছে বিছানায় আসার জন্য, কিন্তু ওই মহিলা যদি স্বামীর নাফরমানি করে, অস্বীকৃতি জানায়, অন্যদিকে তাকিয়ে শুই, আল্লাহু আকবার, স্বামীর কথা না মানে বলে আল্লাহ ফেরেশতারা তাকে লানত দিতে থাকে, পুরা রাত তার উপর লানত আসতে থাকে। অনেক মা বোনেরা আছে স্বামীর হক আদায় করে না। ও আমার মা বোনেরা, আপনি যদি নফল নামাজও পড়েন, স্বামী আপনাকে ওই অবস্থায় আহ্বান করলে আপনাকে আসতে হবে, নফল নামাজ ছেড়ে দিতে হবে, তারপরে স্বামীর কথা মানতে হবে। বলে অনেক মহিলারা এরকম আছে স্বামীর কথা মানে না। কোন মহিলা মারা গেল, স্বামী যদি কাঁদে আমার স্ত্রী ভালো ছিল, ওই মহিলা জান্নাত। কিন্তু কোন মহিলা মরে গেছে, স্বামী খুশি, স্বামী তার প্রতি নারাজ, সে জাহান্নামী। ও আমার মা বোনেরা, স্বামীর খেদমত করবেন। 2 নম্বর হলো আমি স্বামীর কাছে বিয়ে বসি, স্বামীর খেদমত করব। শ্বশুর শাশুড়ির কেন খেদমত করব? আমার মা বোনেরা, স্বামী থাকে বিদেশে, স্বামীর টাকা পয়সা ঘর দুয়ার সব আপনার কাছে, এই কারণে আপনি স্ত্রীর খেদমত করবেন। আপনি স্বামীর টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স ঘর দুয়ার আপনার শাশুড়ি দিয়ে দেন, আপনি তো দেন না, সবকিছু আপনার কাছে। যেহেতু মাল আপনি হলেন গৃহমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, ব্যক্তি নাম নেই। এই কারণে মা বোনেরা, আপনি আপনার শ্বশুর শাশুড়ির খেদমত করতে হবে। যদি আপনি খেদমত না করেন, তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আপনি খেয়ানতকারী হিসেবে সাব্যস্ত হইবেন, আপনি জালিম হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। 1 নম্বর আপনার স্বামী খেয়ানতকারী হবে, আপনার স্বামী জালিম হবে। 2 নম্বর আপনি হবেন। এখানে স্বামী যেহেতু বিদেশ, স্বামী তো নাই, আপনি এখন ঠান্ডা পানি, গরম পানি ব্যবস্থা করে দেন। এখন একটু গরম পানি ব্যবস্থা করে দেন, শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ভালো আচরণ করে। আমার মা বোনেরা, এইভাবে যদি করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে, রাজি হবে।
আপনার সন্তান যখন আপনি লালন পালন করবেন, ওই সন্তানের বউ আপনার কথা শুনবে। এখন যদি আপনি শাশুড়িকে খানা না খাবান, আপনার পুত্রবধূ আসলে আপনার ধরে পিটিবে। আপনি যদি এখন আপনার শাশুড়িকে যদি একটু কর্কশ ভাষায়, খারাপ ভাষায় ব্যবহার করেন, আপনার পুত্রবধূ আপনার কোলে করি পানির ভিতরে বানাইবে। কারণ যতদিন আসতেছে আল্লাহ, তত সংস্কৃতি, তত দুনিয়ার নিজাম নীতি আরো খারাপ হইতেছে। আমার মা বোনেরা, এখানে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ভালো আচরণ করবেন, মা বাবার মতো আচরণ করবেন। অনেক শাশুড়ি আবার এখানে আছে, অনেক শাশুড়িরা অনেক বউর উপরে জুলুম করে। ও শাশুড়ি মা, আপনি এক সময় বউ ছিলেন, আপনার শাশুড়ি থেকে আপনি কেমন আচরণ আপনি আশা করতেন? আপনার একটা একান্ত সময় ছিল, আপনার যৌবনকাল ছিল, আপনার একটা সময় ছিল, আপনিও আপনার মেয়ের মতো, মেয়ে যেরকম ভুল করে বউ ভুল করতে পারে, বউকে এরকম ভাবে ধমক দিয়েন না। কথায় কথায় উঠতে বসতে এরকম কি করিয়েন না, ধমক দিয়েন না, দোষ ধরিয়েন না। সিস্টেমে মাঝে মধ্যে বোর প্রশংসা করবেন। অনেক শাশুড়িরা এরকম আছে, বোর প্রশংসা কেউ করলেও শুনতে পারে না, নিজেও করে না। ওই সমস্ত ফ্যামিলির মধ্যে একটা অশান্তি সৃষ্টি হয়। আমরা তো যে কোনো স্ত্রীর স্বামী, আমরা তো বুঝি। তখন স্ত্রী কানে কানে কয়, দেখেন আপনার মা এটা করছে, আপনার মা এটা করছে, এরকম কয়। কইতে জামাই কান টান সব ভরা করিয়ে রাখতো। জামাই আর কি করিব, বিপদে হই। অনেক সময় মার লগে খারাপ আচরণ করে। আমার মা বোনেরা, আপনারা যারা শাশুড়ি আছেন, আপনি একসময় বসছিলেন, তো ওই বর্ষাতে আপনার শাশুড়ি থেকে আপনি যেরকম আচরণ আশা করতেন, আপনার বর্ষাতেও ওইভাবে আচরণ করেন। মাঝে মধ্যে বোর প্রশংসা করেন, মাশাআল্লাহ। আপনার ওই যে যার আসছে, আপনার কেউ আসছে, বলবেন আমার বোর মাশাআল্লাহ রান্না বান্না অনেক ভালো, আমার বউ পরিষ্কার। আসলে বউ সহ্য না জানে না, অনেক বেশি দেয়, মরিচ বেশি দেয়। কিন্তু বোর সামনে দেবেন আমার বউ অনেক ভালো, আমার মেয়ে, আমার কলজার মধ্যে লেগে নেবেন, মুখে তুমি খাবার বলে খাবার দিবেন। এই বউ জিন্দিগিতে আপনার জুলুম করতে হবে, আপনার মায়ে বলাইবেন ইনশাল্লাহ। তো অনেক শাশুড়িরা এরকম আছেন, মাথা গরম, বউ ছাড়াই তো জানে না, এরকম আছে আমার মায়েরা। তো আপনাদেরকেও বলি, আপনার মেয়ের মতো করে নেবেন ইনশাল্লাহ। আমার মা বোনেরা, তো এই দুনিয়ার জিন্দিগি আমাদের থাকার জায়গা না, আমাদেরকে কবরে যাইতে হবে। আল্লাহর নবী বলেন, আল কবরু রাউযাতুম মিন রিয়াজিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। আল্লাহ আল্লাহ, আমাদেরকে অন্ধকার কবরে শুইতে হবে। মাটির বাড়ি, মাটির ঘর, মাটি হবে বিছানা। 3.5 হাত জায়গা পাবি না রে বিছানা। ও আমার মামুরা, দুনিয়ার জিন্দগি সুখী হোক দুঃখী হোক চলে যাইতেছে গো মা, ওই অন্ধকার কবরে যাইতে হবে। আমার মায়েরা, নিজের মনের একটু বুঝাও। এই ঘরের দুয়ার দিয়ে আমার নতুন বউ সাজাইয়া সবাই আমারে কোলে করি ঢুকাইছে। কত মানুষ আমার শরবত খাওয়াইছে। এমন একটা দিন আসবে, ও মা চোখ বন্ধ করো রে মা, নিচের দিকে তাকাইয়া একটু মুরাকাবা করো। আল্লাহ, যে দুয়ার দিয়ে আমার নতুন বউ বানাইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া ঢুকাইছে, আল্লাহ কত মানুষ আল্লাহ আমাকে নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করছে। এমন একটা দিন আসবে, এই ঘরের দুয়ার দিয়ে আমার লাশ বের করবে। আল্লাহ আমার রুটা আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আল্লাহ কবজ করবে। ও মায়েরা, প্রত্যেকের চোখটা একটু বন্ধ করে নিচের দিকে তাকান রে মা। আল্লাহ আজরাইল আলাইহিস সালাম আমার এই মুহূর্তে আমার রুটা কবজ করতেছে। আল্লাহ ফালাউলা ইযা বালাগাতিল হুলকুম, আমার পুরা শরীর থেকে আমার রুটা এখন আমার গলার মধ্যে আসছে। আল্লাহ আল্লাহ, ও আমার মায়েরা, অনেক মানুষের মৃত্যুর সময় অবশ্যই তাদের কাছে বসছেন, দেখছেন। আল্লাহ ওই মুহূর্তটা এখন আমার আর আপনার।
আল্লাহ আজরাইল আমাকে ফিরতে আছে, 500 ফেরেশতা দিয়ে ফিরতে আছে। আল্লাহ আমার রুটা এখন ফালাফালি করতেছে রে আল্লাহ, রুটা এখন গলার মধ্যে আসছে, আজরাইল থাবা মারতে আছে, আমার রু বাইর হইতেছে না রে, বাইর হইতেছে না রে। আল্লাহ আজরাইলের থাবা দিয়ে পরিশেষ আমার রুটা বের করলো, বের করার পরে আল্লাহ আল্লাহ আমাকে এখন সাদা কাপড় দিয়ে আল্লাহ ঢেকে ফেললো। ঢেকে ফেলার পরে কেউ আমার জন্য গরম পানি করতেছে, কেউ বাজারে কাপড় জন্য দৌড়াইতে আছে, কেউ আমার জন্য বাঁশ কাটতে আছে। ও আমার ভাইরা, মনরে বুঝা, আমার এখন গোসল দিতে আছে। আল্লাহ পানি ঠান্ডা, আমার শরীর থেকে আমার রুটে এমন ভাবে বের হয়েছে, এত ব্যথা এত ব্যথা, আমার এখন ঘর থেকে বের করতে আছে। আল্লাহ আমার খুব ব্যথা লাগতেছে, আমার শোয়াইছে, আমার গোসল দিতেছে, পানি আমার সহ্য হচ্ছে না, এত গরম অথবা এত ঠান্ডা আমি বলতেও পারতেছি না। যারা আমার গোসল দিতেছে, আমার উঠাইতেছে, বসাইতেছে, আল্লাহ আমার ব্যথা লাগতেছে, আমি কিছু বলতেও পারতেছি না। আল্লাহ আমার গোসলটা শেষ, আল্লাহ গোসল শেষে আমার কাপড় পরিধান করাইতেছে। আল্লাহ 3টা বানের আসামি বানাইয়া আল্লাহ আমার এখানে শুয়াইয়া আল্লাহ আমার জানাজা পড়াইয়া আমার এখন ওই অন্ধকার কবরে নিয়ে যাইতে আছে। আমার মনে বড় আশা, আমার ছেলে সন্তান আমার সাথে কবরে যাবে। আল্লাহ ও আমার মা বলে না, আমার লাশটা কবরের মধ্যে দিচ্ছি আল্লাহ, কবরে এখন রাখতেছি আল্লাহ। 3জন আমার নিকট আত্মীয় মাহারাম কবরের ভিতরে নামছে, আমি এখনো আশাবাদী তারা আমার সাথে কবরে থাকবে। আল্লাহ মাটি চাপা দিতে আছে আল্লাহ, আমি চিৎকার দিতেছি, কে রে? ও আমার সন্তান, আমার ভাই, ও আমার বাবা, আমি কিভাবে একা একা অন্ধকার কবরে থাকবো? সাথী নাই রে, বাতি নাই, কবর পথে যাত্রী থাকে ঘুরেছে সর্বদা। প্রশ্ন করবেন আল্লাহ আমার রব্বুকা মা দিনুকা মা হাজার রাজুল, 3টা প্রশ্ন আমাকে এখন করতেছে আল্লাহ। আমি যদি নেককার হই ফটাফট অনায়াসে 3টা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিছি। রব্বি আল্লাহ, দীনুনাল ইসলাম, নবিয়ুনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার কবরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। আর যদি আমি নাফরমান হই, মিথ্যা বলি, গীবত করি, শিকায়েত করি, মাথায় কাপড় দি, পর্দা না চলি, আল্লাহ আমি বলবো হা হা লাদিরি, আমি তো কিছু জানি না, কিছু বুঝি না। আল্লাহ কবরটা জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে, হুফরাতুম মিন হুফারিন নার, জাহান্নামের গর্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ 99টা সাপ কবরে আল্লাহ আমাকে দংশন করতে থাকবে, জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে, সহ্য করতে পারবো না রে মা। ওই কবরের জগৎ, ওই হাসরের ময়দান আল্লাহ আমাদের সামনে আসতেছে রে মা। 50,000 বছরের জিন্দেগি, কঠিন অবস্থা, মাথার মগজ উতরাইবে রে মা। আল্লাহ যদি আমরা পর্দা মেনে চলি, ও আমার মা বল, আল্লাহ পর্দা মেনে চলি, আল্লাহ রাস্তা দান খায়রাত করি, ও মা এ গানের উসিলে আল্লাহ
কবরের মধ্যে আলোকিত হয়ে যাবে, কবরটা জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে। আল্লাহ, ও মা বোনেরা, এই যে একটা মাদ্রাসা আপনাদের পাশে, আপনাদেরকে আর বেশি লম্বা আওয়াজ করবো না গো মা। মা, মায়েদের দিল নরম। আমি কয়েকজন মা চাই, হুজুর আমি 1,000 টাকা করে দান করবো। আমার সন্তান বিদেশে থাকে, আমার স্বামী বিদেশে থাকে, হুজুর আমি আমার স্বামীর রোজগার থেকে কত টাকা জীবনে নষ্ট করেছি হুজুর, আজকে 1,000 টাকা কোরআনের ঘরে দিব। আমি জীবনে অনেক অন্যায় করেছি, অনেক গুনাহ করেছি গো হুজুর, আমার জন্য দোয়া করে হুজুর। আমার অনেক বড় অশান্তি, আমি কয়েকজন মা চাই, নগদ অথবা বাকি 1,000 টাকা করে আমার হাতে দেন গো মা। ও মা, যে সংসারের জন্য এত কষ্ট করেন গো মা, যে ঘরের জন্য এত কষ্ট করেন গো মা, আপনি মারা যাওয়ার পরে সবগুলা ছেড়ে কবরে চলে যাইতে হবে গো মা। ও মা, ও মা, আল্লাহ পাকের ঘরের জন্য, মাহফিলের জন্য আমি কয়েকজন মা চাই, আমার হাতে 1,000 টাকার নগদ, 500 টাকা নগদ আমার হাতে দেন গো মা। আমি এই হাত দিয়া হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেছি গো মা, এই মুখ দিয়া হজরে আসওয়াদ চুমু দিছি গো মা। আমি আপনার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করবো গো মা। 1,000 টাকা, 500 টাকা নগদ কষ্ট করে একটু ফাটাই দেন ইনশাআল্লাহ। একজন মা নগদ কিছু টাকা দিচ্ছে, আল্লাহ আপনি কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, দানের খবর মদিনায় পৌঁছাইয়া দেন। আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ, দানের উসিলায় এ মায়ের আল্লাহ মনের আশা পূরণ করিয়া দেন। আয় আল্লাহ, হায়াতের মধ্যে বরকত দান করেন, কামের রোজগারের মধ্যে বরকত দান করেন। আয় আল্লাহ, ছেলে সন্তানদেরকে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ।